वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुवेक तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति वरवाम चार कुंवर चारो कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। बंदो तुलसी के चरण जिन किन्हे जग काज कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो शक्ति जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान सीते सीते राम बोलो सीते सीते राम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीते सीते राम बोलो सीते सीते राम बोलो सीते सीते राम बोलो सीते सीते राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीते सीते राम बोलो सीते सीते राम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो जय शिव शंकर गौरी शंकर जय शिव। पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे 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 जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे 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 जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे परम कृपालु परमात्मा श्री राम रघुनाथ ने तथा श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने हमारा प्रेम पूर्वक सादर साष्टांग प्रणिपात। सर्वे श्री राम कथाना रसिक सज्जन श्रोता समाज, वडीलों, स्नेहमयी ममतामयी माताओं बहनों, भाइयों, मारा सर्वे मित्रजनों, आप सौ ने मारा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय श्री राम। गई काले आपने राम कथाना प्रसंग में
વિશ્વામિત્રજી મહારાજ અવધમાં પધાર્યા છે. રાજા દશરથજી રાઘવને આપવાની ના પાડે છે. મહારાજ, મને વૃદ્ધાવસ્થામાં પરમાત્માએ બહુ કૃપા કરીને 4 દીકરા આપ્યા છે. મહારાજ, આમ તો 4 દીકરા મારા પ્રાણ સમાન છે, પણ એ 4 દીકરામાં જે રામ છે એ મારો પ્રાણ છે. સબ સુત પ્રિય મોહી રામ કી નાઈ, રામ દેત નહીં બનત ગોસાઈ. રામ હું ન આપી શકું આપને. વિશ્વામિત્રજી મહારાજ ગુસ્સે થયા છે. કહે છે, મને અન્ન ધન કંઈ નહીં જોઈએ. વિશ્વામિત્રજી મહારાજ 2 અક્ષર વાળા રામજીની માગણી કરે છે. ત્યારે દશરથજી મહારાજ 2 અક્ષરના નામ વાળા જેટલી વસ્તુઓ છે તમામ ગણતરી કરાવી દે છે. સબ સુત, સુત 2 અક્ષર, રામમાં 2 અક્ષર, સુતમાં 2 અક્ષર. કહે છે દારા એટલે કે પત્ની, એમાં પણ 2 અક્ષર. ધન 2 અક્ષર, ધામ 2 અક્ષર, પ્રાણ 2 અક્ષર. એ તમામ વસ્તુ હું તમને પ્રભુ આપી શકું છું, પણ આ તમામ 2 અક્ષર વાળા વસ્તુ તમે લઈ લો અને એક જ 2 અક્ષર નામ વાળા વસ્તુ રામ મારી પાસે રહેવા દો. સબ સૂત પ્રિય મોહી પ્રાણ કિનાઈ, રામ દેત નહીં બનાઈ ગોસાઈ. શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. વિશ્વામિત્રજી કહે છે, મહારાજ, તમે કયા ખાનદાનના છો? તમને યાદ છે તમારા કુલમાં તમારા પૂર્વજ શિબી મહારાજ હતા. એક કબૂતરની પ્રાણની રક્ષા કરવા માટે પોતાના શરીરને કટકે કટકા કરીને ત્રાજવામાં નાખી દીધા હતા. મહારાજ, તમારા જ કુલમાં હરિશ્ચંદ્ર નામના રાજા થયા. સત્યની રક્ષા કરવા માટે એમને પોતાની પત્ની, પોતાના પુત્રને ત્યાગ કરી પોતે અયોધ્યા છોડીને અને કાશીમાં નીચના ઘરે જઈને નોકર બનીને રહ્યા. એ પરીક્ષા કરવા વાળો પણ હું જ હતો. તમે તમારા પૂર્વજોના નામમાં કલંક લગાવવા માંગો છો. મહારાજ, આ રઘુકુલની પરંપરા છે. રઘુકુલ રીત સદા ચલી આઈ, પ્રાણ જાહી બરુ બચન ન જાય. તમે મને માગવાનું કહ્યું શું વિચાર કરીને? મને રામ અને લક્ષ્મણ જોઈએ, બીજું કોઈ કામમાં ના આવે. એટલામાં વશિષ્ઠજી મહારાજ પધાર્યા છે. વશિષ્ઠજી કહે છે, રાજા દશરથ, આ વિશ્વામિત્રજીને હું સારી રીતે ઓળખું છું. મારા 100 દીકરાને કાપી નાખ્યા, ત્યારે મને દુઃખ લાગેલું અતિશય. પણ હવે મને એમ થાય છે કે મારા 100 દીકરાને મારી નાખ્યા તે સારું કર્યું. જો આ 100 દીકરા અત્યારે મારી પાસે હોત તો એના લગ્ન કરાવવામાં ને એના ખર્ચામાં ને એક એક ઘર બનાવવા ગયા હોત તોય હજી સુધી મને સંસારમાંથી વિરક્તિ ન થઈ હોત અને હું પ્રભુ ભજન ન કરી શક્યો હોત. વિશ્વામિત્ર એ વિશ્વ કલ્યાણની ભાવનાથી વિશ્વામિત્ર સંપૂર્ણ વિશ્વને આમંત્રિત કરે મિત્ર બનવા માટે. એનું નામ જ છે વિશ્વામિત્ર. વિશ્વ આ મારા મિત્ર બન, વિશ્વામિત્ર. એ તો સંપૂર્ણ સંસારના મિત્ર છે. તારા દીકરાનું ખોટું નહીં થાય, હું ગેરંટી આપું છું. ભલે સૈદ્ધાંતિક રૂપમાં મારા બેને બનતું નથી, પણ તારા દીકરાનું ખોટું આ મહાત્મા કરી શકશે નહીં. જાઓ, જો દીકરાના ભાગ્ય સુધારવું હોય તો જલ્દીથી જલ્દી તમે રામ લક્ષ્મણ એના પગમાં મૂકી દો. જે રાજા અત્યાર સુધી ના પાડતા હતા, ગુરુજીના આદેશ કંઈ પણ વિચાર કર્યા વગર રામ લક્ષ્મણને આદેશ કરે છે. રામ લક્ષ્મણ માતાઓને પ્રણામ કરી વિશ્વામિત્રજી પાસે
ઊભા રહ્યા છે. વિશ્વામિત્રજીને હાથ પકડાવતા, રામજીના હાથ વિશ્વામિત્રજીના હાથમાં આપતા દશરથજી કહે છે, મહારાજ આજથી આ દીકરાના બાપ તમે છો, મહારાજ સંભાળીને રાખજો, કંઈ ભૂલ થાય તો માફ કરજો. ભગવાન રામજી વિશ્વામિત્રજીના ચરણમાં બંધન કરે છે અને ત્યાંથી ઉઘાડા પગે બક્સર સિદ્ધાશ્રમ તરફ પ્રસ્થાન કર્યા છે. જ્યારે સિદ્ધાશ્રમ આવવાની તૈયારી છે, વિશ્વામિત્રજી મહારાજ બે બાળકને લઈને, હાથમાં ધનુષબાણ ધારણ કરેલા બાળકને લઈને જઈ રહ્યા છે અને ગોસ્વામીજી મહારાજે ફોટો ખેંચી લીધો. કેવા લાગે છે? બાળક દેખાય છે અત્યારે વિશ્વામિત્રજીને, અથવા તો લોકોને, અથવા તો ગોસ્વામી તુલસીદાસજીને રામજી બાળક સ્વરૂપે દેખાતા જ નથી. દશરથજીના મહલમાં હતા ત્યાં સુધી બાળક લાગતા હતા, પણ હવે તો પુરુષ સિંહ દો વીર હરસી ચલ્યું મુનિ ભય હરના કૃપા સિંધુ રઘુવીર અખિલ વિશ્વ કારણ કરના. સંપૂર્ણ વિશ્વનું કલ્યાણ કરવા માટે પુરુષોને સિંહ સમાન લાગે એવા બલશાલી ભગવાન શ્રી રામજી વિશ્વામિત્રજી સાથે જઈ રહ્યા છે. चले जात मुनि दीन देखाई सुनि ताड़ुका क्रोध करि धाई. चले जात मुनि दीन देखाई सुनि ताड़का क्रोध करि धाई. ए कहीं बान प्राण हरि लीन्हा दीन जानते ही निर्भय कीन्हा. दीन जानते ही निर्भय कीन्हा. चले जात मुनि दिन देखाई. મહાત્મા કહે છે, સામે અમારા સિદ્ધાશ્રમ છે ગંગા નદીની કિનારે. ત્યાં તો તાડકા રાક્ષસોની માતા દોડી છે. મહાત્મા, તમે આ બે છોકરાને પકડીને લાયા છો તો શું હું તમને છોડી દઈશ? આ બે છોકરા શું કરી શકવાના છે? ખાવા માટે દોડી છે. વિશ્વામિત્રજી મહારાજ કહે છે, રામ, આ તાડકા છે ને અમારા યજ્ઞમાં વિઘ્ન ડાલે છે. રામજી કહે, શું આજ્ઞા છે? કહે, મહારાજ એને પતાવી જ દો. ચલે જાત મુનિ દીન દેખાઈ સુન તાડકા ક્રોધ કરી ધાઈ. એક જ બાણથી પ્રાણ હરી લીધા. ભગવાને પ્રાણ હરી લીધા, અથવા પ્રાણ હરી લીધા. હરિ એટલે ભગવાન શ્રી રામજી, એનું પ્રાણ પોતાનામાં સમાવેશ કરી દે, તાડકાનો નાશ કરે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી પોતાના અવતારમાં સૌથી પહેલા પૂતનાને મારે છે, એ પણ એક સ્ત્રી છે. બીજા નંબરમાં એમ કહી શકાય કે રાક્ષસો જ્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તે મૂળને જ ભગવાન નાશ કરે છે, બીજા પેદા ન થાય. તો એ આજના સમયમાં જુઓ, એક રાક્ષસની મરી ગઈ, પણ એના ક્યાંક એઠા કૂઠા રહી ગયા હશે, કોઈ તાલાબમાં કુવામાં પાણી, અને આતંકવાદીઓ કેટલા પેદા થઈ ગયા. ભગવાન તાડકાનો નાશ કરે છે. મહાત્માઓને એમ લાગ્યું કે હા, આ ખરેખર પરમાત્મા રામજી અવતાર લઈને આવી ગયા છે. પોતાના આશ્રમમાં લાવીને, ગોસ્વામીજી મહારાજની બહુ સુંદર કલ્પના છે કે નિજ આશ્રમમાં લાવીને ભગવાનના ચરણોમાં પોતાના આયુધ સર્વ સમર્પી કે જેટલા પ્રકારના હથિયાર છે, આ પ્રસંગ બહુ સમજવા જેવું છે. આયુધ સર્વ સમર્પી કે મહાત્મા વિશ્વામિત્રજી પોતાના તમામ હથિયાર રામજીને આપી દીધા. તમને કથામાં શું મળ્યું? મહાત્મા પાસે શું હતું? જો મહાત્મા પાસે લડવા માટે અસ્ત્ર શસ્ત્ર હોત તો પોતે લડાઈ ન કર્યા હોત. એમને તો હાથમાં જલ લઈને, ચોખા કંકુ અને ફૂલ લઈને આ મહારાજ સંકલ્પ કરાવી દીધા છે આપના શાસ્ત્રીજીએ
મહારાજ તમારે હવે યજ્ઞનું તમે છતાં સંકલ્પ કરાવવામાં સંકલ્પિત છે. લડાઈ ક્યારે થાય? જ્યારે ક્રોધ આવે ત્યારે. પણ આમને તો ક્રોધ ન કરવા માટે પણ સંકલ્પ કર્યો છે. તો એમના પાસે હથિયાર હોય ક્યાંથી? અને ગોસ્વામીજી લખે છે તમામ હથિયાર ભગવાનને આપી દીધા. એનો મતલબ શું? जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में. सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में. उद्धार पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में. अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में. मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं. मेरा निश्चय बस है एक यही, एक बार पाऊंगा जो तुम्हें. जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम. मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं. अर्पण कर दूं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में. अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में. जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे. जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम. राम मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में. जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम. यदि मानव का मुझे जन्म मिले तब तेरे चरणों का पुजारी बनूं. जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम. मेरे पूजा के एक एक रग का सब तार तुम्हारे हाथों में. जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में. जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम. जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं. जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम. फिर अंत समय में प्राण तजूं सरकार तुम्हारे हाथों में. जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम. मुझ में तुझ में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो. जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम. मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में. अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में. सीताराम 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 सीताराम. सीताराम 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 सीताराम. सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम आयधु सर्व समर्पिकै प्रभु निज आश्रम आनी कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। आयुध सर्व समर्पी के તમામ પ્રકારના હથિયારો રામજીને વિશ્વામિત્ર અર્પણ કરી દે છે। મહારાજ હવે મારે લડવું નથી, હવે મારા તરફથી તમે લડો। સંસારમાં બે પ્રકારના લોકો હોય હો। એક એવા માણસ હોય કોઈ હેરાન કરે તો ઈંટ કા જવાબ પથ્થર से मिलता है। તમે થોડું નુકસાન કરો તો તમારું વધારે નુકસાન કરશે। એક માણસ એવા હોય કે જેને તમે કદાચ નુકસાન કરો તો બેચારા કમજોર હોય, ગરીબ હોય, પ્રતિકાર કરવામાં સક્ષમ ન હોય તો એ શું કહેશે? તારે જે કરવું હોય તે કર, મારાથી કંઈ થાય તેમ નથી। અને ઘરે આવીને મંદિરમાં જઈને ભગવાનને કહેશે, ભગવાન મારાથી કંઈ થાય નહીં, હું નિરપરાધ છું, કારણ વગર મને હેરાન કરે છે, હે હજાર હાથ વાળા તું જોઈ લેજે। दो बात है, जो કોઈનું તમે સારું કરો તો એક ગરીબ માણસ, લાચાર માણસ, બિચાર માણસ શું કહેશે? ભાઈ મારી પાસે શું છે, હું તને શું આપું? મારાથી બદલો વારી શકાય તેમ નથી, પણ તને હજાર હાથ વાળો આપશે, હજાર હાથ વાળો તારું હારું કરશે। અને કોઈને હેરાન કરો હે તો શું કહેશે? તને હું નથી પહોંચી શકતો પણ હજાર હાથ વાળા કોણ પંડિતજી? મીઠું પાણીમાંથી બને હો, પણ પાણીથી બહુ બચાવવું પડે, નહીંતર પછી પાછું પાણી થઈ જાય। બરાબર છે? मीठू पानी माथी बने पण पानी थी बहु बचावू पड़े। गरीबों की दुआओं में ताकत है मेरे मित्रों। ये मानस न पहुंची बड़े तमने तमारा माटे सारू न करी सके तो भगवान ने गिरो मूके के हूँ सारू तमारू ना करी सकूं पण भगवान तमने हारू करशे, એટલે ભગવાનને કરવું પડે। અને જો કારણ વગર હેરાન કરશો એમ કહી દેશે કે મારાથી કંઈ થાય તેમ નહીં, ભગવાન તું જોઈ લેજે, પછી જય જય सीताराम, પછી તો ભગવાન જોયા કરે છે। कितने की संपत्ति मिट्टी में मिल गई देखते देखते पता भी नहीं चला। अने कौन धूल माथी फूल खिलीने आगर आई गया ये जमाना ने पण खबर न पड़ी। शाहों की निगाहों में अजब तासीर होती है, अगर वो लुप्त से देखे तो खाक अक्सीर होती। विश्वामित्र जी महाराज तमाम प्रकारना हथियार एटले धनबल, जनबल, तनबल, तमाम प्रकारना बल जे छे ए भगवान ने अर्पण करी दे छे। भगवान हवे माराथी कई थाय तेम नथी, तमे वधु करो। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार, तमाम प्रकारनो बोझो भगवानना चरणों समर्पित करी दे छे। અત્યાર સુધી છલથી, કપટથી, રાગથી, દ્વેષથી વિશ્વામિત્ર પોતાની રક્ષા પોતે કરવાનું કોશિશ કરી રહ્યા હતા। મનુષ્યનું ચાલે ત્યાં સુધી પોતે દોડતો હોય, કોઈનો સહારો ન લે।
तब तक किसी का सहारा नहीं लेता। चारे दिशाओं हारी जाए, थाकी जाए, कंटाड़ी जाए, જ્યારે કોઈ સહારો ન મળે ત્યારે મંદિરમાં જાય, ત્યારે કોક સાધુ પાસે જાય, બાપુ કંઈ કરો, અમારો દહકો બહુ ખરાબ થઈ ગયો છે. બાપુ શું કરે? તું હજારો માણસનું ખરાબ કર્યું હોય પછી બાપુ તારો દહકો ક્યાંથી ફેરવવાનો હતો? હજારો લાખોનો હજારો માણસને હેરાન કરીને અને પછી મહાત્મા પાસે દોરા કરાવવા જાય, ક્યાં મેર પડે ભાઈ? વિશ્વામિત્રજી મહારાજ સમર્થ છે. સાપ આપે તો રાક્ષસો નાશ થાય, છતાં પણ સાપ આપતા નથી. કહે છે મારા રાઘવ જે કરે એ બરાબર. રામજી પોતાના છલ કપટ, તનબલ, ધનબલ, જનબલ, અસ્ત્ર શસ્ત્ર જે કંઈ બી હતું એ જીવનનો તમામ બોજ જે એમની પાસે શક્તિ હતી એ તમામ રામજીને અર્પણ કરી દે છે. હવે મારાથી કંઈ થાય તેમ નથી. મનુષ્ય જ્યાં સુધી પોતાના ભાર પોતાના સગા ઉપર રાખે, પરિજનો ઉપર, સંસાર ઉપર નાખે, ત્યાં સુધી એ સુખી ન થઈ શકે. પણ જ્યારે સંપૂર્ણપણે શ્રી હરિના ચરણમાં સમર્પિત થઈ જાય ત્યારે એનો જીવનનું યજ્ઞ, એમનામાં જે કંઈ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ કરવામાં વિઘ્ન છે તમામ પરમાત્મા એને દૂર કરી દે છે. અત્યાર સુધી વિશ્વામિત્રજી યજ્ઞ પરિપૂર્ણ કરી શકતા ન હોતા અને જ્યારે તમામ હથિયાર સંસારમાંથી હારીને, કંટારીને, થાકીને સર્વે પરમાત્માને અર્પણ કરી દીધું, મારો યા નાથ તારો, હવે તો હું 100% તમારા ચરણોમાં સમર્પિત છું. ભગવાનના ચરણોમાં સમર્પિત થઈ જવું. મેરે પ્યારે ધ્યાન આપજો, આયુધ સર્વ હથિયાર સમર્પણ કરવું એટલે કે પોતાના છલ બલ, તમામ પ્રકારના બલ એ પરમાત્માને અર્પણ કરવું, પોતે હાથ અધ્ધર કરી દેવું. अब मुझसे कुछ हो नहीं सकता. हाथ उठाओ એટલે શરણાગતિનો સ્વીકાર. મનુષ્ય જ્યાં સુધી 100% સમર્પણ પરમાત્માને નથી કરતું ત્યાં સુધી એના જીવનના તમામ કાર્યો, એમની લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ શક્ય બનતું જ નથી. વિશ્વામિત્રજી મહારાજ રાજ ઋષિમાંથી બ્રહ્મ ઋષિ બન્યા, છતાં પણ યજ્ઞ અધૂરું છે. મારા તમારા સૌના જીવનમાં યજ્ઞ અધૂરો છે. 100% સફળ થવું હોય તો શ્રી હરિનો આશ્રય કરજો. રામના આશ્રય જે કરે છે તેને કોઈની આશ્રયની જરૂર પડતી નથી. પરમાત્મા સર્વ સમર્થ છે. જ્યાં સુધી 100% સમર્પણ ન થાય ત્યાં સુધી પરમાત્મા કોઈને મદદ પણ કરતા નથી હો. એ વાત બિલકુલ સાચી છે. મહાભારતની કથામાં મને ખબર પડી. મહાભારતની કથા આપ જાણો છો. તમે લોકો બહુ બોલ બોલ કરશો તો હું સાસુને સોગંદ આપીશ. હો, આયા તો નહીં ને? આયા છે? અરે રામ રામ. હારું, કોઈ આરોસી પારોસી ના સોગંદ આપીશ. એ બી આયા છે તો હવે મારે એક નવું ગામ બનાવવું પડશે. મહાભારતની કથા થોડી ક્ષણો માટે દ્રૌપદી ભરી સભામાં ઊભી છે. દુશાસન ચીર ખેંચે છે. દ્રૌપદી ભગવાનને પુકારે છે, પણ ભગવાન તો એ વખતે દ્વારકામાં હતા. એવી કથા છે કે ભગવાનને દ્વારકામાં જોરથી હિડકી ઉપડે છે, છીક આવે છે, આંખમાંથી નાકમાંથી પાણી નીકળવા લાગે છે, ખાવાનું ઉતરતું નથી. સત્યભામા રૂકમિણીજી પૂછે છે, મહારાજ શું થયું છે?
રસોઈમાં મરચું વધારે છે? ભગવાન રડવા લાગ્યા, કહે મારા એક ભક્ત મને યાદ કરે છે, એ બહુ દુખી છે. રૂકમિણીજી કહે બહુ દુખી છે, તમને યાદ કરે છે, તમને ખબર છે તો તમે તો સર્વ સમર્થ છો, તો તમે એને સંકટમાંથી કેમ બહાર કાઢતા નથી? કે હજી 100% મારા ઉપર ભરોસો નથી. તો તમે કહો છો તમારા ભક્ત છે, તો તમારા સિવાય કોનો આશ્રય છે? એ વખતે દ્રૌપદી પોતાના મોઢામાં, યાદ રાખજો, બે બહેનો વાતો કરશો તો પછી જુદા જુદા બેસો, જુદા જુદા બેસો. ચલો, બે ભાઈ લડે ને તો દૂરી બધે, અને બે બેન ઝઘડે ને તો દૂરી ઓછું થાય. હો, એવું છે. ભાઈના ઝઘડામાં દૂરી બધી જાય, અને બહેનો જેટલો ઝઘડે ને એટલું વધારે ને વધારે પ્રેમ ભી વધારે થાય. હવે તમારે કેવું છે મને ખબર નથી, તમારે તો મને લાગે છે ઝઘડો થાય જ નહીં થાય ને, કે તમે દીકરીને માનો છો એટલું નાની બેનને માનો છો. મને કોઈએ કીધું નહીં, પૂછવું હોય તો પૂછી જુઓ, પણ મને આ રામાયણજી કહે સાંભળો. તો દ્રૌપદી સારીને જે છેરો છે એ દાંતમાં દબાવી રાખી છે. બહેનોનો સ્વભાવ હોય ને. ભગવાન કહે છે કે દ્રૌપદીને હજી મારા ઉપર ભરોસો નથી, એને પોતાના દાંત ઉપર ભરોસો છે. 10,000 હાથીના બલ એ દુશાસન ઝાટકો મારે એટલે સારીનો કિનારો જે છે એ છેરો છૂટી જાય છે, અને દ્રૌપદી બંને હાથ ઊંચા કરે છે. દુઃખ હરો દ્વારકાનાથ શરણ મેં તેરી. હે દ્વારકાનાથ, હું તમારા શરણમાં છું. અને શરણમાં બોલતાની સાથે જ સારી બીચ નારી હૈ કે નારી બીચ સારી હૈ. પછી દ્રૌપદી ને નિર્વસ્ત્ર કરવાનો કોશિશ દુર્યોધન અને દુશાસન એમાં ફેલ થાય છે, કારણ કે રામ રાખે તેને કોણ ચાખે. જ્યાં સુધી પોતાના દાંત ઉપર ભરોસો છે ત્યાં સુધી પરમાત્મા મદદ કરતા નથી. માટે સંસારના તમામ આશ્રય છોડી જીવ જ્યાં સુધી પરમાત્માનો આશ્રય નથી કરતો ત્યાં સુધી એના જીવનમાં 100% સુખ, શાંતિ અને સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. ત્યાં સુધી જીવ દુખી રહે છે, ડરપોક રહે છે, ભયભીત રહે છે. પરમાત્માનું શરણ ગ્રહણ કરે એને ભય રાખવાની જરૂર હોતી નથી. પણ સંસારમાં જીવવા માટે સંસારથી સાવચેત થઈને રહેજો, એવું મારા ગુરુજી કહેતા હતા. સંસાર વિશ્વાસ કરવા લાયક નથી અને પરમાत्मा विश्वास छोड़वा लायक नहीं। आज अंतर है मेरे प्यारे। संसार का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता और परमात्मा का कभी अविश्वास नहीं किया जा सकता। एक पिक्चर में गीत सांभरेलू, जिसका कोई नहीं उसका, मैं वो नाम नहीं बोलता हूं, समझ लो आप लोग। जेने कोई आश्रय न आपे एने भगवान आश्रय आपे। जे पायली कोई जग्या न चाले, जाओ रामजी मंदिर में मूकी देशो, चाली जशे, कहीं भी चल जाएगा। हनुमान जी में जाओ, लंबे नारायण में जाओ, भगवान तमने ना पारे तो मने कहजो। भगवान कहे जेने कोई नहीं चलावतुं तेने हूँ चलावुं छुं। छतांय लोको कहे भगवान दयालु छे, भाई आना करता दयालु केवा होय। जो भी चाहो सब उसके दरबार में चलता है। जेहि अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सो कीन्ह कुचाली। भगवान तो एक वक्त शरण में जे प्रपन्न थई जाए एना तमाम अपराध माफ करी दे छे। पछी तक दीकरा भूल करे तो कदाच दंड तमे करो, पण दीकरा जोड़े संबंध थोड़े कापी नखाय। बाप अने दीकरा बाजे अने बाप दीकरा ने काढ़ी मूके, तू मारो छोकरो नहीं, पर निसार में नाम होय ये सर्टिफिकेट में जारे सर्टी लेवा जाए त्यारे एना बापनुं ज नाम लखाय, बीजाना बापनुं नाम लखाय।
वो संबंध टूटने का होता ही नहीं। जोड़ लो कोई पण रीते परमात्मा સાથે સંબંધ જોડી લો, કાં તો તમે પરમાત્માના થઈ જાઓ, કાં તો પરમાત્માને પોતાનું બનાવી લો। વિશ્વામિત્રજીએ બંને કર્યું। પહેલા અયોધ્યામાં જઈને રામજીના થઈ ગયા, પછી આશ્રમમાં લાવીને રામજીને પોતાના બનાવી દીધા। दोनों तरह से हरि के आश्रय शरण में। तुम चाहे जैसे भी मुझे रखोगे मुझे चलेगा, बस क्योंकि मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है और किसी से मेरा प्यार है ही नहीं। भगवान श्री राम जी बीजा दिवसे सवार में कहे, महात्मा हवे तमे यज्ञ प्रारंभ करो, कोई चिंता करवानी जरूर नहीं। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रात कहा रामा श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम जय राम। સવારના સમયમાં પરમાત્મા વિશ્વામિત્રજી આજ્ઞા કરે છે, હે ગુરુ મહારાજ હવે આપ નિર્ભય થઈને યજ્ઞ કરો। નિર્ભયતા એકમાત્ર પરમાત્મા આપી શકે, બાકી સંસારમાં જેટલા છે કોઈ ન કોઈ કારણથી પોતે ડરે છે, કિસી ન કિસી વસ્તુ की કમી है, એટલે બધા બીકન છે। પરમાત્માના શરણ વગર નિર્ભયતાની પ્રાપ્તિ થતી નથી। सब संत सुखी विचरंत मही, संतो शा माटे आनंदित थईने विचरे छे? कारण के एने कोई बीक नथी। खिस्सामां 1 રૂપિયા न होय, लंगोटी पे लेवा माटे पैसा न होय, पण एने कोई टेन्शन न होय। एक महात्माना खभा उपर चादर फाटेली जोईने मैं कीधुं, महाराज ये चादर तो फाटी गया छे। अरे महाराज के तो मारे शुं लेवा देवा, फाटी गया फाटी बनाबा बनाले तकलीफ पड़शे, मने हूँ तकलीफ, मारू तो काम ज छे फारवानुं। हैं सब संत सुखी विचरंतमय, आपने क्या बनाबा जवुं छे? भरोसो छे तो निर्भयता। रामजीनी शरणागति ज्यारे विश्वामित्रजीए स्वीकार कर्यो छे त्यारे रामजी निर्भयता आपे छे। निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। આજે હું તો સ્પષ્ટ કરીને તમને કહું કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એક જ પાક્યા, બીજો કોઈ પાક્યો નથી અને પાકવાના એ નથી। પણ ઘણી વખત ચર્ચા થાય છે કે લોકો આપણા આજના મુખ્યમંત્રીને એમ કહે કે આ છોટે સરદાર છે, ત્યારે મને બહુ ગુસ્સો આવે। 24 जना भेगा थाय त्यारे तो घर माथी बाहर निकले, इन्हें छोटे सरदार शा माटे कहेवुं भाई? हिम्मत हो तो एकला निकलो, आओ हमारे साथ मंच पर बैठ के कथा करो। जय श्री राम। 24 जना भेगा थाय त्यारे घरना बहार पग मूके अने 7 जना तपास करे त्यारे तो भोजन करे। निर्भयता क्यांथी छे? कहवानी अने आचरण में लावू बहु कठिन काम छे। मेरे प्यारे, निर्भय तेज सही थई सके कि जेने संपूर्ण शरणागति परमात्मानी चरणों में स्वीकार कर्यो छे। भगवान श्री राम जी विश्वामित्र जी ने निर्भयता आपे छे। महात्मा हवे यज्ञ करो, काई वांधो नथी, पोते रखवाड़ी करे छे। तुलसीदास जी महाराज पासे काशी में लोग पगे लागवा आवे, 2-5 રૂપિયા मूके એટલે संपत्ति भेगी थई। चोर ने एम थयुं के लाभ पांचम छे ने आजे तो मुहूर्त करी दो। मुहूर्त करवा जवुं क्यां? दरेक जगह तो पहरावाळा हता के एक काम करो, तुलसीदास जी ना आश्रम में जईए, त्यां कोई पहरावाळो नथी। चोर ज्यां चोरी करवा रात्रे 12 वागे गयो, त्यां तो 2 છોકરા उभा हता हो, धनुषबाण लईने 2 છોકરા उभा हता। पकड़ो पकड़ो करीने धनुषबाण लईने दौड़े, पेलो चोर नाटी गयो।
એમ કે આ તો છોકરો છે, રમતો હશે, હમણાં કલાકમાં ઊંઘી જશે. 2 કલાક પછી ફરીથી આવ્યો, ત્યાં તો પેલો 2 છોકરો હજી જાગે છે. અને અંદર ગોસ્વામી તુલસીદાસજી મહારાજે એકદમ, ઘણા લોકોને નસકોરા બોલવાની ટેવ હોય, હે આખા ઘરમાં ઊંઘવા નહીં દેવો હો. અને હું તો એમ કહું કે જેને આવી ટેવ હોય ને તે કોઈના ઘરે જઈને કોઈની ઊંઘ બગાડશો નહીં. રાત પર એટલે હવના ઘેર પહોંચી જજો ઠેકાને, નહીં તો સામે વાલા બી શરમમાં બોલશે નહીં ને ઊંઘશે નહીં. હું એક વખત ફસાનો જોવો એટલે કહું છું. 1991 સાલમાં દંડવત કરીને અંબાજી જતો હતો, હંગાત કોઈ હતા નહીં. ઉમતામાં બરવંતી માતાનું મંદિર છે. ઉમતા ગામ ભટીને આગળ જાઓ, રંગપુર ગામ આવે છે, એનાથી પહેલા બરવંતી માતાનું મંદિર. એ મારા ઢેચન ફૂટી ગયેલા, લગભગ 18-19 દિવસે સાજો થયો હતો. ત્યાં રોકાયા હતા. દેદિયાસનથી એક મહાત્મા આયા. હવે મને ખબર નહીં કે આ ડોસા આવી રીતે રાતમાં મશીન ગન શરૂ કરે છે. મને મહારાજે કીધું કે તમારા રૂમમાં જો કદાચ 2 જણા સુઈ જાવ તો કોઈ વાંધો ખરો? મેં કીધું મને તો 4 જણા સુઈ જાય તોય વાંધો નહીં, પણ લાઈટ બંધ જોઈએ. કઈ વાંધો નહીં. હવે લગભગ 10:30નું ટાઈમ અને મહારાજે શરૂ કર્યું. હો, મેં કહ્યું કે આ શું કરે છે મહારાજ? 1 વખત જગાડ્યા, 2 વખત જગાડ્યા. કઈ હા હા હવે બંધ થઈ જશે. પણ આ તો કોઈ થોડું એમના હાથમાં હોય, ખાવામાં ભાન ના રાખે શું થાય પછી? રાત્રિના 1 વાગે હું પથારી લઈને બહાર ઓટલા પર જઈને સુઈ ગયો બાપા. ત્યારે ઊંઘાઈ. ગોસ્વામી તુલસીદાસજી મહારાજ ઊંઘે છે અને 2 છોકરા પહેરેદારી કરે છે. પછી પાછો 2 કલાક રહીને આવ્યો, ત્યાં એ 2 છોકરા જાગતા. સવારે પેલો ચોર આવ્યો અને તુલસીદાસજી મહારાજને પગે લાગવા લાગ્યા. કહે કેમ પગે લાગે છે? કહે તમારા પેલા 2 છોકરા ક્યાં ગયો? રાત્રે પહેરેદારમાં રાખો છો એ. તુલસીદાસજી કહે બાપા મારી પાસે પગાર ચૂકવવાના પૈસા નથી, હું ક્યાંથી આ 2 પહેરેદાર રાખું? મારે તો એકની જરૂર નહીં. કે પણ હું રાત્રે આવ્યો તો અને 2 જણાએ મને મુહૂર્ત કરવા દીધા નથી લાભ પાંચમના. તુલસીદાસજીને ખબર પડી કે પેલો 2 કોઈ છોકરો નથી. अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार लखन राम चाहिए, कौशल्या कुमार लखन राम चाहिए, राम चाहिए हो लखन चाहिए, कौशल्या कुमार लखन राम चाहिए, कौशल्या कुमार लखन लाल चाहिए। राम અને લક્ષ્મણ 2 રાતમાં જાગે. નિર્ભયતા તો સંતોને કોણ આપે? પરમાત્મા આપી શકે. બાકી નિર્ભયતાની પ્રાપ્તિ છે જ નહીં. ભગવાન યજ્ઞની રક્ષા કરવા માટે ઉભા રહ્યા છે. સુબાહુ અને મારીચ પોતાના લશ્કરો સાથે યજ્ઞમાં વિઘ્ન કરવા માટે દોડ્યા છે. હવે મારું સાધુ જીવન છે, એવા એવા ખરાબ વસ્તુઓ લાવીને યજ્ઞમાં નાખે છે જેનું નામ લેવું પણ અમારા સાધુ સાહેબ વિરુદ્ધ છે. ભગવાન શ્રી રામજીએ 1 બાણ મારીને મારીચને 100 યોજન દરિયા પાર મોકલી દે છે. તાડકાનો નાશ કરે છે, સુબાહુનો નાશ કરે છે અને બાકીના જે પરચુરન રાક્ષસો હતા લક્ષ્મણજી એકલા સંહાર કરે છે. વિશ્વામિત્રજીની યજ્ઞની રક્ષા થઈ. મહાત્માઓને ખબર પડી કે આ કોઈ સામાન્ય રાજકુમાર નથી, જેના માટે અમે તપસ્યા કરીએ છીએ, જેની રાહ જોઈને અમે અત્યાર સુધી હતા, એ સાક્ષાત પરમાત્મા દશરથજી માટે નથી પણ મારા માટે અવતાર લઈને આવ્યા છે. સંતો પરમાત્માને દંડવત કરે છે, ભગવાન ઉઠાવીને ગલેથી લગાવે છે. मेरे प्यारे वो कैसा दृश्य होगा जब महात्मा परमात्मा को मिल रहे होंगे और મહાત્મા અને પરમાત્માનું સુંદર મિલન થયું છે. વિશ્વામિત્રજીના આશ્રમમાં ભગવાન ત્યાં થોડા દિવસ રોકાયા.
દરરોજ વેદ પુરાણની કથાઓ થાય અને ભગવાન નવાઈ પામી પામીને સાંભળે. હા મહારાજ, આવું થયું હશે? ગોસ્વામીજી કહે છે જેને બધી રચના કરી છે, જેને બધું ખબર છે, એ ભગવાન નવાઈ એટલા માટે પામે છે કે કથા સાંભળો ત્યારે પ્રેમથી સાંભળો. સંતો પાસે જાઓ તો રામ કથા ની ઈચ્છા લઈને જાઓ, સાધુ સંતોને મળવા જાઓ તો સત્સંગના ભાવથી જાઓ, ત્યાં જઈને આંકડા પૂછવા માટે ન જતા. કારણ કે આ સંસારમાં કોઈ એવી માનવી નથી કે જેને કોઈ દુઃખ નથી. સંસારની રચના સુખ અને દુઃખ બંનેથી છે. એટલે સુખ હોય અને દુઃખ ન હોય એવું ન બને, અને દુઃખ હોય એમાં સુખ ન હોય એવું પણ ન બને. એ પ્રારબ્ધ અનુસાર તમને મળે છે. કદાચ તમને વધારે તકલીફ હોય તો ઘરે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરાવો, ઓછા ખર્ચામાં થઈ જશે. અને જેટલા તમારા સગા સંબંધી આરોસી પારોસી નારાજ છે બધાને આમંત્રણ આપી દો, કારણ કે આમંત્રણ આપો એટલે એને આપવું જ પડે. સત્યનારાયણ કથામાં આમંત્રણ હોય, ન જાઓ એટલે તમને નુકસાન. ગમે તે આમંત્રણ આપે જવું, અને જવું તો પ્રસાદ લીધા વગર ઉઠવું. ખાલી વ્યવહાર પૂરતા મોઢું બતાવવા નહીં જવાનું, અને પ્રસાદ લઈને જવાનું. નહીં તો લીલાવતી કલાવતીની કથા બધી ખબર છે ને. શ્રી રામ જય રામ. હા, બાણિયાની વાત ખબર છે. આ બધું થાય સત્યનારાયણની કથા જેના જે પ્રસાદ છોડીને જાય તે. તો સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરો, કારણ કે તમારે પુણ્ય ઘટી જાય. એટલે પાડોશી નારાજ થાય, સગા સંબંધીમાં કલહ થાય, કારણ વગર ઝઘડો થાય, લોકો તમને જોઈને આંખ ફેરવી લે અથવા તમારી નિંદા કરે, તમારા માટે ખોટું બોલે, તો સમજો કે અમારા પુણ્ય હવે ઓછું થયું છે અને પાપ વધે છે. તો પુણ્ય વધે એના માટે થોડું કામ, સારા કાર્ય શરૂ કરી દો. અને સત્યનારાયણની કથા કરો તો મને બી કહેજો. દૂધમાં શીરો બને ને એટલે ભાઈ સાધુ જીવન છે. ડાયાબિટીસ થઈ જાય તો એ માલપુરા તો ભાવે, ગળામાં દુખે છે તો એ કોઈ આઈસ્ક્રીમ લાવે તો છોડતો નથી. સિયાવર રામચંદ્ર કી. કોઈ કોશિશ ના કરતા હો ને તો તકલીફ થશે. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ. થોડા દિવસ ભગવાન આશ્રમમાં રોકાયા. તે પછી ભગવાન કહે છે, ગુરુ મહારાજ હવે તમે આજ્ઞા આપો તો અમે અયોધ્યા જઈએ. વિશ્વામિત્રજી કહે કે અમે કોઈ ટાઈમ લિમિટ કરીને તમને નથી લાયા કે આટલા ટાઈમમાં પાછું મૂકી જઈશ. અમે તો યજ્ઞ માટે તમને લાયા છીએ. તો મહારાજ યજ્ઞ માટે લાવ્યા છો તો તમારું યજ્ઞ કાજ પૂરું થયું કે નહીં? કંઈ બાકી છે કે એક થયું ને એક બાકી છે? એ ક્યાં બાકી છે? જલ્દી શરૂ કરો, અમે પૂર્ણાહુતિ કરાવીએ. કે અહીંયા નથી, આ કંકોત્રી વાંચો તો ખબર પડશે. કંકોત્રી, હા, મિથિલેશે કંકોત્રી મોકલી આપી છે રાજા જનક. ધનુષ યજ્ઞ સુની રઘુકુલ નાથા, હરસી ચલે મુનિ બરી કે સાથા. ધનુષ યજ્ઞ સાંભળીને રામજી વિશ્વામિત્રજીની સાથે ચાલે છે. મહાત્મા હોશિયાર છે. કહે છે જો એમ કહીશ કે રાજા જનકના ઘરે ઉત્સવમાં જવું છે તો આ ના પાડશે, પણ યજ્ઞનું નામ કહું તો ના નહીં પાડે, કારણ કે આમના બાપ કહીને મોકલ્યા છે કે યજ્ઞની રક્ષા કરજો. ભગવાન પુનિ મુનિ બૃંદ સમેત કૃપાલા, રામ જય રામ જય જય રામા. देखन चले धनुष मखशाला. શ્રી રામ જય જય રામા. मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला. एक एक चौपाई में ये भाव छे, बहन बात ना करशो हो.
અને તમને તો હું સોગંધે ના આપું, બા સામે બેઠા છે. એટલે મનમાં ને મનમાં સમજી જજો, તમારા બા આયા છે કે નહીં? છે તો લાવવું જોઈએ ને. બોમ્બે થી તમે અહીંયા આયા ને એમને બોમ્બે મોકલી દીધા. ધનુષ યજ્ઞ મુનિ મુનિ બૃંદ સમેત કૃપાલા. ભગવાન કોની સાથે જાય છે ધનુષ યજ્ઞ જોવા? મુનિ બૃંદ. બૃંદ એટલે કે સમૂહ. સંતોને સાથે લઈને સંતોના સમૂહમાં સંઘમાં ભગવાન રામ યાત્રા કરવા માટે જાય છે. રામજી જ્યાં પણ ગયા ત્યાં સંતોને સાથમાં લઈને ગયા. જ્યાં બેઠા સંતોની વચ્ચે બેઠા. સ્નાન કરવા ગયા તો પણ સંતોની સાથે. જ્યાં રામજી જાય ત્યાં સાધુઓના સંગમાં. શા માટે? સંતોના સંગમાં એક આનંદ છે. સંતોનું જે જીવન છે કામ ક્રોધ મદ લોભ મોહથી દૂર હોય છે. જ્ઞાનીના સાથમાં હોય તો પતન થવાની શક્યતા છે. કારણ કે જ્ઞાન ક્યારે દગો આપે એનું નક્કી નહીં, અને સાધુતા સંસારને કદી દગો ન આપે એની ગેરંટી હોય છે. સાધુતા કોઈને ગેરંટી સાથે દગો ન આપે કહી શકાય. જ્યારે જ્ઞાની ક્યારે પડી જાય એની કોઈ ગણતરી ના ક્ષણ પણ નથી. અયોધ્યામાં આપ લોગ જાણો છો કે જે રામ જન્મભૂમિ ઉપર રામજી મંદિર નિર્માણ થવાનું છે, એના જે અધ્યક્ષ છે નૃત્ય ગોપાલદાસજી મહારાજ, એ અયોધ્યાના સંત છે. પહેલા રામચંદ્રદાસજી પરમહંસ હતા, એ 2002 ની સાલમાં અવસાન પામેલા. તો આજની તારીખમાં શ્રી રામ જન્મભૂમિ ન્યાસના અધ્યક્ષ શ્રી સ્વામી નૃત્ય ગોપાલદાસજી મહારાજ, અરબો ખરબોની સંપત્તિ એમની જોડે. એમ વિચાર કરે કે અહીંયા એક બંગલો બનાવવું છે તો 15 દાડામાં તૈયાર થઈ જાય, એટલી સંપત્તિ એમની પાસે છે. પણ જ્યારે હજારો સંતો જમતા હોય તો એની સાથે બેસીને જમે, અને 500 સંતો સૂતા હોય જે સંત નિવાસમાં, જનરલમાં એમના ભેગું સૂઈ જાય, બચ્ચે પથારી કરીને. પત્રકાર લોકો એક વખત પ્રશ્ન પૂછેલો, મહારાજ તમારે અનેક જગ્યા જવાનું હોય, અનેક સભાને સંબોધન કરવાનું હોય, તમને અનેક લોકો મળવા આવતા હોય, તમે સવારના 4 વાગ્યાથી રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી તમે નવરા નથી પડતા, તો મહારાજ તમારા એક ખાનગી રૂમ હોય જ્યાં તમે રાતમાં 2-4 કલાક આરામ કરતા હોય તો તમને શું વાંધો? સંતों की दृष्टि आप देखिए. કહે છે ભાઈ, સંતો જે છે ને એ ઢાળ છે, ઢાળ. તમને કોઈ તલવાર મારે અને જો ઢાલ હોય તો તલવારની અસર ન થાય. કે સંતો એ ઢાલ છે, રક્ષક છે. એકાંતમાં રૂમમાં હું બેસું અને મારું મન આંદોલિત થાય અને મનમાં કામ ક્રોધ મદ લોભ આવી જાય તો હું કંટ્રોલ ન કરી શકું, પણ સંતોની સભામાં જ્યારે હું હોઈશ ત્યારે ઓટોમેટિક મારી રક્ષા થઈ જાય છે. પરમાત્મા સંતોના રૂપમાં આવી જાય એટલે સંત નિવાસમાં સુઈ જાય છે. આ છે સંતોનું જીવન. માટે ભગવાન જ્યાં પણ ગયા ત્યાં સંતોની સાથે ગયા. ભગવાન પોતે ઉપદેશ આપે સવડીને નવધા ભક્તિની. એમાં પહેલા નંબરની ભક્તિ કહે છે, પ્રથમ ભગતિ સંતન કર સંગા, દૂસર રતિ મમ કથા પ્રસંગા. પ્રથમ ભગતિ સંતન કર સંગા, પ્રથમ ભગતિ સંતન કર સંગા, दूसर रति मम कथा प्रसंगा. राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा. પ્રથમ ભક્તિ સંતોના સાથમાં રહેવું એ એમને એમ ભક્તિ છે. ભગવાન જ્યાં પણ જાય છે ત્યાં સંતોના સાથે જાય છે. આશ્રમથી થોડા આગળ ગયા ભગવાન એટલે એક આશ્રમ છે, ત્યાં બધું સુખાઈ ગયું છે. એક તુલસીનો છોડ છે, બાકી ત્યાં કંઈ નથી, એકદમ ઉજ્જટ બન બની ગયું છે. એક પથ્થર છે, એ સ્ત્રી સ્વરૂપ છે, જાને સૂઈ ગઈ હોય.
ભગવાન પૂછે છે, હે ગુરુ મહારાજ વિશ્વામિત્રજી, આ કોઈ સ્ત્રી સૂઈ ગઈ લાગે છે. આ પથ્થર જેવી સ્ત્રી છે. જોવાથી એવું લાગે છે કે પહેલા ભૂતકાળમાં અહીંયા કંઈ આશ્રમ હશે. આ જોવાથી એવું લાગે છે. તો તમે અહીંયા વિષયમાં આના વિષયમાં કંઈ જાણો છો? વિશ્વામિત્રજી હસવા લાગ્યા, મહારાજ તમે મારા યજ્ઞની રક્ષા કરી એટલે મને ખબર પડી ગઈ કે તમે ભગવાન છો. એટલે હવે તમે મને ભૂલા પાડવા માટે આ પ્રશ્ન પૂછો છો? મહારાજ આ કોઈ સામાન્ય સ્ત્રી નથી. ગૌતમ નારી સાપ બસ ઉપલ દેહ ધરી ધીર ચરણ કમલ રજ ચાહતી કૃપા કરહુ રઘુવીર. જ્યારે તમે રામજી મંદિરમાં રાતના ટાઈમમાં સ્તુતિ કરતા હશો સાબરમતીમાં, ત્યારે મહારાજ શું ગાય છે? શ્રી રામચંદ્ર. શું ગાય છે? શ્રી રામચંદ્ર. જોરથી બોલો. કૃપાલુ. કૃપાલુ બોલે છે. કૃપાલુ કોને કહેવાય? કે જે કૃપા કરવા માટે આકુલ व्याकुल रहता हो, कब किसके ऊपर कृपा कर दी जाए. श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम. श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन कृपालु भजु मन. हमने कृपालु बनाया कौन? कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, कृपा की न ज्योति न आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी. जो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी. क्यों सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी. કહે છે રામજીનો સ્વભાવ છે કૃપાલુ, અને કૃપાલુ જે સ્વભાવથી હોય એ જ કૃપા કરી શકે. બાકી કહેવા માટે જો કોઈ કૃપાલુ બનતા હોય એ કૃપાલુ પછી લાંબા ગાળા માટે ચાલે નહીં. અમુક લોકો ખૂબ જાહેરાત કરતા હોય, દાનવીર છે, ધર્મવીર છે, લોકો ન ઓળખતા હોય ત્યાં સુધી, અને બધા બહુ લોકો ઓળખતા થઈ જાય અને ધંધો બરાબર ચાલવા લાગે પછી તો પેપરમાં જાહેરાતે ના આપે, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. નહીં તો આસ્થા ચેનલમાં 7 લાખ રૂપિયા આપીને કથા કરાવડાવે, એવું भी बने. एक तंबाकू वाले ने श्रीनाथ जी में कथा करवाई, अभी निरमा वाले करवाने वाले हैं जी, आप लोगों को भी बताऊंगा आस्था में. तो શું એ બધા ધર્મના ભાવથી જ કથા કરાવતા હશે? श्री राम जय राम ये बहुत बड़ा व्यवसाय है यार. जो कथा जे कथा તમે દિલથી સાંભળો અને હું દિલથી કહું એ કથામાં મજા. बाकी तो सब बहुत कथाएं बहुत होती है, कैसे भी हो कथा अच्छी ही है. भगवान राम जी ने विश्वामित्र जी कहे कि તમારા स्वभाव कृपालु छे, कृपा करो, कृपा करो. कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, कृपा की न ज्योति आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी. सुनी रहती अदालत तुम्हारी. जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी. कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी. गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों की साहत तुम्हारी. गरीबों की दुनिया है,
गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, आबाद तुमसे हो आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। श्री राम जय जय रामा। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। श्री राम जय जय रामा। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी। श्री राम जय जय रामा। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम। न हम श्री राम जय जय रामा। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम। श्री राम जय जय रामा। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न घर घर होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। की न होती जो आदत। तुम्हारी ही दृग बिंदु की हम हैं। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हम हैं। तुम्हें सौंपते हैं अमानत हमारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। नहीं रहती अदालत तुम्हारी। ભગવાન તમે કૃપા કરો, તમે કૃપાવીર છો, દયાવીર છો, ધર્મવીર છો, રઘુવીર છો, અહીંયા કૃપા કરો। ભગવાન કહે મહારાજ કૃપા કરવાનું એટલે હું તો કંઈ સાથમાં લઈને આવ્યો નથી, પગમાં બૂટ ચંપલે નથી, કંઈ છે નહીં મારી પાસે, શું કરવાનું? કહે બસ તમારે કંઈ દાનમાં આપવાની જરૂર નથી, ચરણ કમલ રજ ચાહતી। તમારા ચરણ રજનું દાન કરો, મતલબ તમારા પગમાં જે માટી ચોંટે છે ને એ ચોંટેલા માટી એમના જરા ચરણ સ્પર્શ કરાવી દો। ભગવાન 4 કદમ પાછા પડી ગયા હો, 4 ડગલા પાછા પડી ગયા ભગવાન। વિશ્વામિત્ર પૂછે છે શું થયું મહારાજ? એ ગપાટા મત લગાવ તમે। મહારાજ શું થયું, તમે કેમ પાછા પડી ગયા? એટલા માટે તમે કહો છો કે આ ઋષિ પત્નીને અમે પગ અડાડીએ, એ પગ અડાડીએ એટલે મને પાપ લાગે મહારાજ, એ કામ મારાથી ન થાય। હું ક્ષત્રિય કુલમાં ઉત્પન્ન થઈને આવ્યો છું અને આ તો ઋષિ પત્ની છે, આમને તો પગે લગાય પણ પગ અડાડાય નહીં। મહારાજ પૂછું તમને કે આની આ દશા કેવી રીતે થઈ? ત્યારે ગઈકાલે બાપજીએ તમને આ કથા સંભળાવી દીધી છે અને આવી કથા સંસાર માટે હું નથી માનતો કે બહુ ઉપયોગી છે। તો ભૂલ દરેકથી થાય, એને ભૂલનો પસ્તાવો કર્યો છે, રડી રડીને પથ્થર બની ગઈ છે અને મહાત્માના શ્રાપના લીધે, એ શાપ નથી પણ આશીર્વાદ કહી શકાય કે જેના લીધે તમે આજે અહીંયા પધાર્યા છો। મહારાજ તમારે ચરણ સ્પર્શ તો કરાવવું જ પડશે। ભગવાન કહે છે મારાથી શક્ય નથી, તમે કહો તો હું હાથથી એમનું પગ પકડીને એમને જગાડી શકું। મહાત્માના શાપ છે, એ વરદાન કહો કે વરદાન છે કે જ્યારે રામ ચરણ રજ આને લાગશે ત્યારે જ આનો ઉદ્ધાર થશે। मेरे प्यारे हमारे गुरुजी कहा करते थे कि જ્યાં સુધી જીવ श्री राम ना चरण में शरण ग्रहण न करे ત્યાં સુધી ભવ તરણ કોઈ દિવસે શક્ય બની શકે નહીં। कृपा करो। અમુક રામાયણમાં વર્ણન છે કે ભગવાન પગ ઊંચા કરે છે અને એ જ વખતે જોરથી પવનનો ઝપાટો આવ્યો છે અને ચરણ રજ અહલ્યા પર પડે છે અને અહલ્યાનો ઉદ્ધાર થાય છે। પણ ગોસ્વામીજી કહે છે ના,
पर सत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रहे पर सत पद पावन प्रगट भई तप पुंज सही प्रगट भई तप पुंज सही प्रगट भई तप पुंज तपस्याની મૂર્તિ પ્રકટ થઈ પર સત ચરણ સ્પર્શ મનુ સ્મૃતિમાં વર્ણન છે કે આપત્તિ કાલે મર્યાદો નાસ્તી તમે નિયમ કરીને રહેતા હોય કે મારે ડુંગળી લસણ ખાવું નથી પણ જ્યારે લૂ લાગી જાય ત્યારે ડાક્ટર એમ કહે કે ડુંગળી ખાજો એકાદશી હોય 11ના દિવસે તમે પાણી પણ ન પીતા હોય પણ અતિશય બીમારી આવી જાય તો ગોળી ગરવી પડે બાપ અને એ ગોળી તમે ગરો તો એ વખતે પાપ ન લાગે કારણ કે આપત્તિ કાલે મર્યાદો નાસ્તી ભગવાનને વિશ્વામિત્રજી આદેશ કરે છે રામ તમને પાપ નહીં લાગે અને જ્યાં ચરણ સ્પર્શ થાય છે પર સતપદ પાવન શોક ન સાવન પ્રગટ ભઈ તપ પુંજ સહી હરે રામ 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 તપસ્યાની મૂર્તિ પ્રગટ થઈ અને એ પાપ કહેવાય કે પુણ્ય કહેવાય મહાત્માના શાપ કહેવાય કે વરદાન કહેવાય જ્યારે મહાત્માએ શાપ આપી હશે ત્યારે તો એવું લાગ્યું હશે કે મહાત્મા મને દંડ આપે છે સાધુ સંતો કદી ક્રોધ ન કરે એવું કહાવત છે હું તો બહુ ગુસ્સે થઉં છું બહુ ગુસ્સે થઉં જો ગુસ્સે ન થવું તો આશ્રમમાં કોઈ કચરો એ ના કાઢે હો ટાઈમસર ભગવાનને ભોગ પણ ના ધરાવે કોઈ પાણી એ ન ભરે આ તમારા ઘરમાં આવું થતું હશે જે ઘરમાં પાવર ન હોય મુખિયાનો એ ઘરમાં બહુ બધું ખોટી વાત હોય તો ના પાડજો કારણ તમે બધા મારા કરતા મોટા છો હું તો બધા કરતા નાનો છું શાસન બહુ જરૂરી વસ્તુ છે ક્રોધ તો તેને કહેવાય કે એક વખત ક્રોધ આવે પછી ઉતરે નહીં ક્રોધને તમે લાવો અને તમે એને મોકલી શકો આમંત્રણ આપી શકો અને વિદાય આપી શકો એ રીતે તમે ક્રોધને આપવાય દો ને જવાય દો એને આવવાની અસર ન થાય ને જવાની અસર ન થાય મહાત્માએ શાપ આપ્યો છે કે ઇન્દ્રને શરીરમાં 100 છિદ્ર થઈ જશે અને અહલ્યા પથ્થર થઈ જશે પણ આજે એ શાપ આજે વરદાન સાબિત થાય છે ઇન્દ્ર ભગવાન જ્યારે રામજીના લગ્નમાં જશે ત્યારે શિવજી 5 આંખથી જોયે છે અને ઇન્દ્ર ભગવાન રામજીના લગ્ન 100 આંખથી જોવા લાગ્યા ત્યારે ઇન્દ્રને ખબર પડી કે ઓલ્યા બાબાજી એમને ક્રોધ નથી કરી પણ મારા ઉપર કૃપા કરી છે નહીં તો આજે 2 આંખથી હું રામજીને જોઉં એના કરતા હું 100 આંખથી જોઉં છું આજે એના કરતા મને 1000 આંખ હોય લાખ આંખ હોય તો વધારે મજા આવત રામજીની શોભા જોવા માટે मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना देख्यूं भरी लोचन हरिभव मोचन इहई लाभ शंकर जाना इहई लाभ शंकर जाना। અહલ્યા કહે છે મને મહાત્માએ સાપ આપ્યો તે સારું કર્યું મુનિ સાપ જો દીના અતિ ભલ કીન્હા મારા ઉપર કૃપા નથી કરી પણ અતિશય કૃપા કરી નહીં તો મને રામજીના દર્શન ક્યાં થાય। બારંબાર પરમાત્માના ચરણોમાં નમસ્કાર કરી અહલ્યા પોતાના પતિના લોકમાં જાય છે પણ ભગવાન રામજીના મનમાં ખટકે છે કે મારાથી એક ઋષિ પત્નીને ચરણ અરી ગયું છે મને ચોક્કસ પાપ લાગી ગયો હશે
ગોસ્વામી તુલસીદાસજી મહારાજ કહે કે મારા રામજી જો મનમાં પણ પાપનો અનુભવ કરે તો તરત જ હું એમના પાપ ધોઈ નાખું. તરત જ અહલ્યાના ઉદ્ધાર કરીને રામજી સેજ આગળ ગયા ત્યાં તો ભગવતી ગંગા વહે છે. ભગવતી ગંગાને જોઈને રામજી વિશ્વામિત્રને પૂછે છે, મહારાજ આ કઈ નદી? વિશ્વામિત્રજી મહારાજ ફરી હસવા લાગ્યા. રાઘવ, આ નદી નથી, આ કોઈની માં નથી, પણ આ તો તારી દીકરી છે. દીકરી મહારાજ, હું તો મારો તો હજુ એ લગ્ન નહીં ને મારી દીકરી? હા, તારી દીકરી. મહારાજ, જ્યારે તમે ભાગવતની કથામાં બામન અવતાર બનીને બલીને પરાસ્ત કરવા માટે ગયા અને બલીએ 3 ડગલા ભૂમિ માપવા માટે કહેલું, ત્યારે તમે 2 પગલામાં તો બ્રહ્માંડ માપી લીધેલું, ત્રીજા પગ મૂકવા માટેની જગ્યા ન હોતી. મહારાજ, તો તમારા પહેલું કદમ એ બ્રહ્મલોકમાં પહોંચી ગયું અને બ્રહ્મા ધોઈ કમંડલ રાખા. બ્રહ્માજીએ ધોઈને કમંડલમાં રાખી લે છે અને એ જ સગરના સંતાનોને તારવા માટે ભગીરથના તપસ્યાથી પ્રસન્ન થઈને જ્યારે બ્રહ્માજી ગંગાજીને છોડે છે ચરણામૃતને, તો શિવજીના માથામાં તો વર્ષો સુધી ફરી છે. પછી એ જ પૃથ્વી પર આવી છે, એ જ ગંગા, એ તમારી દીકરી કહેવાય. આ તમારી દીકરી છે. આ ભગવતી તમારી માતા નથી, પણ તમારી દીકરી છે. પ્રભુ, વિશ્વામિત્રજી પાસે ગંગા નદીનું મહાત્મ્ય સાંભળી ભગવાન ત્યાં સ્નાન કરે છે. કહે છે, સ્નાન કર્યા પછી ગંગાજીમાં સ્નાન કરો ત્યારે કંઈક દાન કરજો હો. ખાલી ગંગા નહાવા હરિદ્વાર ના પહોંચી જતા. ગંગા સ્નાન કરો એટલે કંઈક ત્યાં બ્રાહ્મણ, સાધુ, ગરીબ જે હોય એને દાન કરજો. ભગવાન પણ દાન કરે છે. વિવિધ દાન મહિદેવન પાય. વિવિધ અનેક પ્રકારના દાન બ્રાહ્મણોને, સંતોને, ગરીબોને અને ત્યાંના પંડા પૂજારી મંદિરોને આપવામાં આવ્યું. અનેક દાન. તમે લોકો નવાઈ પામી ગયા ને? શું કરો છો ભાઈ તમે અમારી કથાની વચ્ચે? એ છોકરાને મોબાઈલ ચલાવવા આવડશે ખરું? આ છોકરાને બગાડવાના ધંધા કરો છો તમે યાર. પોતે મોબાઈલ નથી આવડતું, મારા છોકરાને બગાડો છો. હરે રામ 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 સીતા